بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کیونکہ خاص طور جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اور جس تاریخ کی وجہ سے، جس ٹاپک کی وجہ سے ہم نے خانہ کعبہ کے مختصر جو ہے تاریخ آپ کو بتلائی ہے، وہ یہی ٹاپک ہے، یہی والی تعمیر ہے جو 8ویں تعمیر ہے، تعمیر قریش، یعنی جو قریش نے جو اس کو تعمیر کیا۔ اور اس تعمیر کے اندر اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال کی تھی، اور اس تعمیر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے اپنے جو ہے ہاتھوں سے پتھر اٹھا اٹھا کر جو ہے خانہ کعبہ کے اندر جو ہے رکھا کرتے تھے۔ گویا کہ اللہ کے رسول نے خود اس کے اندر جو ہے کام کیا، اور خود جو ہے مزدور بن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ کیونکہ اصل ٹاپک ہمارا یہی ہے، اسی ٹاپک کے جیسے خانہ کعبہ کے ہم نے مختصر آپ حضرات کو جو ہے تاریخ بھی بتلائی ہے۔ تو جب قریش نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، کیونکہ ہم نے پہلے بتلایا کہ جب اس کو توڑنے سے بہت سارے حضرات قریش ڈر گئے کہ اگر ہم نے توڑا تو ایسا نہ ہو جیسے ابراہا بادشاہ پہ اللہ کا عذاب آیا، ایسا ہم پہ بھی آ جائے۔ تو بہت سارے قریش جو ہے مکہ سے باہر نکل گئے۔ کچھ لوگوں نے، خاص طور ایک آدمی نے جو ہمت کر کے اس کو توڑ کر منہدم کر کے پھر جب کر دیا تو پھر تمام لوگ آ گئے اور اس کو بنانے میں شریک ہو گئے۔ تو قریش مکہ نے یہ عہد کیا، اور سرداران قریش نے یہ عہد کیا کہ ہم جو ہے خانہ کعبہ کے اندر صرف اور صرف حلال کمائی ہی اور حلال مال ہی جو ہے خانہ کعبہ کے اندر ہم لگائیں گے، جو مشتبہ مال ہوگا وہ بھی ہم خانہ کعبہ کے اندر نہیں لگائیں گے۔ تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ خانہ کعبہ جب تعمیر کرنا شروع کیا قریش نے، تو کیونکہ ہم نے بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، اور ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو جب تعمیر کیا تو 30 گز جو ہے لمبائی تھی، 9 گز جو ہے اونچائی، 30 گز لمبائی اور 23 گز چوڑائی۔ تو جو 30 گز چوڑائی لمبائی تھی، تو کیونکہ پیسہ کم ہو گیا، پیسہ قریش کے پاس اتنا بچا نہیں، تو انہوں نے جو ہے اس دیوار کو، جو حتیم کی دیوار تھی، اس کو پیچھے کر کے یہیں چھوڑ دیا۔ وہ ہے کہ اب چکور ہو گیا، 23 گز چوڑائی ہو گئی اور 23 گز ہی جو ہے لمبائی ہو گئی۔ حالانکہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اس میں 30 گز لمبائی تھی اور 23 گز چوڑائی تھی، لیکن جب قریش مکہ نے تعمیر کیا تو گویا کہ پھر اس کو بالکل چکور کر دیا اور برابر کر دیا، 23 گز چوڑائی کے ساتھ 23 گز لمبائی بھی انہوں نے کر دی، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اتنے پیسے ان کے پاس قریش مکہ کے پاس نہیں بچے تاکہ اس کو بھی جو ہے اس کے اندر تعمیر کر سکیں۔ اور کیونکہ حلال کمائی کا ہی مسئلہ تھا، اللہ کا گھر خانہ کعبہ تعمیر کیا جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے بالکل پاک اور حلال مال ہی اس کے اندر جو ہے استعمال کرنا جائز سمجھا، جو مشتبہ مال ہے اس کو بھی انہوں نے نہیں لیا۔ اس لیے جہاں بھی اللہ کا گھر تعمیر ہو اور جہاں بھی مسجد تعمیر ہو، وہاں پر جو ہے آدمی کو حلال پیسہ ہی جو ہے دینا چاہیے، حرام یا مشتبہ وہاں پیسہ دینے سے وہاں پر پرہیز کرنا چاہیے، اور مسجد کمیٹیوں کو بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو قریش مکہ نے اس حتیم کے حصے کو جو باہر چھوڑ دیا، حالانکہ پہلے یہ اندر تھا، بالکل یہاں باقاعدہ دیوار تھی خانہ کعبہ کے اوپر تک، لیکن قریش مکہ نے ایک تبدیلی تو یہ کری، حتیم کا حصہ باہر چھوڑ دیا، لیکن یہاں نشانات لگا دی انہوں نے تاکہ آئندہ پتہ رہے کہ یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، جس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ نشانات لگا لے تاکہ کبھی پیسہ ہو تو اس کو بنانا چاہے تو بنا لیں، یا کم سے کم نشانی ہو ہمارے پاس موجود کہ یہ بھی جو ہے خانہ کعبہ ہے۔ ایک تبدیلی۔ دوسری تبدیلی قریش مکہ نے یہ کری کہ دروازہ اوپر کر دیا، دروازہ اوپر کر دیا تاکہ ہر کوئی شخص جو اس کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ نیچے ہوگا آسانی سے کوئی بھی کھول لے، کوئی بھی چلا جائے گا، لیکن اوپر ہو گیا تو اب سیڑھی لگانی پڑے گی، اور سیڑھی لانے کے لیے وقت چاہیے اور سیڑھی چاہیے، تو اس لیے ان کا ارادہ یہ تھا کہ اب کوئی بھی شخص جو اس کے اندر داخل ہو ہماری اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، پہلے قریش سے اجازت لے پھر جو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو۔ اور 2 گیٹ کی جگہ ایک گیٹ بند کر دیا، اور ایک گیٹ جو ہے جو تعمیر کرا وہ بھی اوپر کر دیا۔ اسی طرح اس تعمیر کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ جب تعمیر کرنے لگے تو حجر اسود جو اس کونے پر ہے، جو اوپر بھی آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں، اس کو یہاں پر جڑنے میں اور حجر اسود کو جو اس کو کونے پر اس کی جگہ پر رکھنے میں قریش مکہ کے اندر جو ہے جھگڑا ہو گیا۔ ہر قریش کے 10 قبیلے تھے بڑے بڑے، اس کو ہم نے اپنے سبق کے اندر بتلا بھی رکھا ہے۔
तो हर कबीले के सरदार ने कहा कि ये हजर अस्वद हम जो है इस जगह रखेंगे, हमारे हमें शर्फ हासिल होकर हम जो है हजर अस्वद को उसकी जगह रखें। हर कबीले के सरदार के अंदर ये बात जो छिड़ गई और गोया के बात लड़ाई तक और जंग तक आ पहुंची। करीब था कि तलवारें खिंच जाती और एक दूसरे के ऊपर जो है तलवार लेकर वो जंग शुरू हो जाती। तो एक शख्स ने कहा अच्छा ऐसा है कि हम इसका फैसला इस तरह छोड़ते हैं कि हम कल सुबह खाने काबे के अंदर आएंगे और जो शख्स सबसे पहले खाना काबे के अंदर मौजूद होगा उससे हम इस चीज का फैसला करा लेंगे। जो शख्स खाने काबे के अंदर सबसे पहले मौजूद होगा, जो फैसला वो करेगा उसको हम सब तस्लीम कर लेंगे। सब राजी हो गए। ये अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो सुबह को हर शख्स ने कोशिश करी सबसे पहले खाने काबे और मस्जिद हराम के अंदर आने की। तो देखा कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले खाने काबे के अंदर और मस्जिद हराम के अंदर मौजूद हैं। तो सबके मुंह से निकला कि वाकई आप जो है इसके ज्यादा हकदार है कि आप हमारे दरमियान फैसला करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खूबसूरती से इस झगड़े को बहुत अच्छे अंदाज से जो है इस झगड़े को निपटा दिया और बहुत फैसला क्या किया। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला ये किया कि वे एक चादर लेकर आए और उस चादर का जो है एक एक कोना और थोड़ा थोड़ा हिस्सा जो है जितने भी कुरैश के कबीले हैं, खासतौर बड़े बड़े 10 कबीले थे, तो हर कबीले के सरदार जो है उस चादर के कोने को पकड़ लें, एक किनारे को एक जगह को जो है पकड़ लें और उसके ऊपर पत्थर रख दिया जाए, हजर अस्वद रख दिया जाए। उसको उठाकर जो आप यहाँ ले आए और मैं उस हजर अस्वद को उठाकर जो है इस जगह रख दे, आप मुझे वकील बना दे और मैं सबकी तरफ से जो है इस पत्थर को इस जगह रख देता हूँ। यानी जहाँ हजर अस्वद की जगह रखने की है उस जगह मैं उसको रख देता हूँ, उस जगह चिन्ह देता हूँ। तो गोया कि सबकी तरफ से जो है वो पत्थर वहां रखा जाएगा। सारे कबीले का और सारे जो है सरदारों का हाथ भी उसमें गोया के शामिल हो गया और सारे कबीले वालों ने मुझे वकील बना दिया। तो इसलिए सारे कबीले के सरदारों की तरफ से मैंने इसको जो है खाने के अंदर रख दिया। इस खूबसूरत अंदाज से अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झगड़े को जो है सुलझा दिया। तो ये हजर अस्वद की जो है एक तामीर के अंदर एक वाकया भी पेश आया। गोया का इस तरह फिर चलता रहा। अल्लाह के रसूल नबी बनाए गए, नबी बनाए जाने के बाद मक्का वालों ने अल्लाह के रसूल को जो है निकाल दिया, मदीना चले गए। फिर फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मक्का के अंदर फातिहाना अंदाज से दाखिल हुए और मक्का भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है ज़ेरे निगरानी आ गया। एक मौके पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि आयशा, अगर तुम्हारी कौम नई नई मुसलमान नहीं होती, क्योंकि जब मक्का के अंदर अल्लाह के रसूल दाखिल हुए और मक्का फतह हुआ है, अभी लोग जो है नए नए मुसलमान हुए हैं, हालांकि दबदबा अल्लाह के रसूल का है, सारी वहाँ हुकूमत भी जो है क्या है वो है कि अल्लाह के रसूल की है, लेकिन अभी लोग नए मुसलमान हुए हैं। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर मुझे डर ना होता और लोग अभी नए नए मुसलमान न हुए होते तो मैं खाने काबे की तामीर बिनाए इब्राहिम पर करता। हमने बतलाया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबे को तामीर किया तो हतीम का हिस्सा जो है खाने काबे के अंदर शामिल कर दिया था, वो था शामिल, बल्कि कुरैश मक्का ने जब तामीर किया तो पैसे की कमी की वजह से हतीम का हिस्सा बाहर निकाल दिया और गेट ऊंचा कर दिया। तो अल्लाह के रसूल जनाब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी दौर में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने इस ख्वाहिश को जाहिर किया, काश कि अगर जो है नए मुसलमान न हुए होते लोग बाग, क्योंकि अब अगर मैं इस तरह करूंगा खाने काबे की तामीर तो हर कोई शख्स बोल उठेगा भाई हमने अपने बचपने से इस तरह देखा है, आप इस तरह कैसे बदल सकते हैं। क्योंकि अल्लाह के रसूल को तो मालूम है किस तरह बिनाई थी, किस तरह जो है खाने काबे बना हुआ था पहले से ही। तो इसलिए हर शख्स जो है एतराज करने लगेगा। अभी मुसलमान भी नए नए हुए हैं, अभी ईमान जो है इनके दिल में जमा नहीं है, तो फिर जो है मुर्तद होने शुरू हो जाए, तो इस डर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस काम को नहीं किया। लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने इस ख्वाहिश को जाहिर किया।